Благ псалом, Богу и нашему да усладится хваление. Велик Господь наш и велика крепость Его и разума Его Вели Господь наш и велия крепость Его. и разума Его Коринфянам святого апостола Павла чтение. Братья, бражно нас не поставит пред Богом, ниже боящей ямы, избычествуем, ниже аще не ямы, лишаемся. Людите же, да како власть ваша сия преткновение будет немощным, аще бо кто видит тя имуща в разум, требище возлежаща, не совесть ли его немощна сущей созыждется, и должерствование ясти, и погибнет немощный брат в твоем разуме, яко же ради Христос умре, тако же согрешающий в братью и бьющий совесть, немощную сущую во Христе согрешаете, тем же аще бражно соблазняет брата моего, не имем ясти мяса вовеки, да не соблазню брата моего, несли апостол, несть ли свободь, не Иисуса Христа ли Господа нашего видит, не делали вы мое выести о Господе, аще убо иным есть апостол, но убо вам есть, печатьба моего апостольства, выести о Господе. Frères, à propos des viandes immolées aux idoles, ce n'est certes pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous en mangeons pas, nous n'aurons rien de moins, et si nous en mangeons, nous n'aurons rien de plus. Mais prenez garde à ce que cette liberté dont vous usez ne devienne pour les faibles une occasion de chute, car si quelqu'un te voit manger en toute connaissance des viandes immolées aux idoles, ne va-t-il pas se croire autorisé, malgré la faiblesse de sa conscience, et à en manger aussi? Et ainsi, tes bonnes raisons feront tomber les faibles. Ce frère pour qui le Christ est mort, or en péchant contre vos frères et en blessant la conscience de qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de la viande à tout jamais, afin que mon frère ne soit pas scandalisé. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous du moins, je le suis, car c'est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau de l'apostolat. И Духові Твоєму, гласець ми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
славе Своей, и все святые ангели с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все языцы, и разлучат их друг от друга. Яко же пастырь разлучает овцы от коз лишь, и поставит овцы одесную себе, а козы шашую. Тогда речет царь сущим одесную его: «Видите благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. В залках сего и дасте мне ясти, вождался и напоисте мя. Странен берег и ведосте мне, наг и одеясте мя. Болен посетисте мне, стремится берег и придосте ко мне. Тогда отвещают ему праведницы глаголющие: Господи, когда Тебя видиха молчущей на питаху, или жаждущей на поиху, когда же Тебя видихом странной ведохом, или нагая одеяхом, когда же Тебя видихом болящей, или в темнице и придох к Тебе, я отвещал царь и вечети. Аминь, глаголю вам, понеже сотворись единому сих братьев моих меньших, мне сотвористе. Тогда речете сущий машую его: идите от меня, проклятие его огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. В залках собой не дашьте мне ясти, возжадахся и не напоисте меня, странен бег и не ведосте меня, наг и не одеясте меня, болен и в темнице и не посетисте меня. Тогда отвещают ему идти глаголюще: Господи, когда видихом алчуша, или жаждуша, или странно, или нага, или больно, или в темнице, и не послужихом Тебе, тогда отвещает им глаголя: Аминь, глаголю вам, понеже не сотворись единому сих меньших, не мне сотворите, и идут си в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Seigneur dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite: Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines du monde, car j'ai eu faim et vous n'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez donné à boire. J'étais étranger et vous n'avez accueilli. J'étais nu et vous n'avez vécu. Malade et vous n'avez visité. Prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de te visiter? Et le roi leur fera cette réponse: En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche: Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges,
car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. Alors, ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne t'avoir point secouru? Alors il leur répondra, en vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez point fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez point fait, et ils s'en iront, ceci à la paix éternelle, et les justes à une vie éternelle. Terrible évangile que celui du jugement dernier. Aujourd'hui, c'est le dimanche du jugement dernier. Vous avez entendu cet évangile que nous connaissons si bien du jugement dernier. C'est un jugement où il n'y a ni appel, ni avocat. D'abord, ni appel, ni cassation, il n'y a pas. C'est un jugement, c'est le dernier, une fois pour toutes, définitif. C'est terrible. Sommes-nous prêts? Et ce jugement, vous l'avez entendu, il se fait. Le Christ discerne les damnés et les sauvés sur la base de leurs actes vis-à-vis des pauvres, ceux qui sont mal vêtus, ceux qui ont soif, ceux qui ont fait, etc. Et pourtant, si on compare cet évangile avec un autre, si on le rapproche d'un autre évangile, où le Christ nous dit « Mais si vous faites le bien à ceux qui vous en font, si vous aidez ceux qui vous aiment, quelle différence y a-t-il entre vous et les barbares ?» Les barbares, entre guillemets, chacun, on sait qu'il y a différentes sortes aujourd'hui de barbares, font la même chose, ils font la charité, ils font le bien, ils ont des œuvres hospitalières. Alors il y a un petit peu une discordance entre ces deux évangiles, et le Christ nous dit, dans cet évangile, on ne vous distinguera pas si vous faites le bien à ceux qui vous aiment des autres, mais on reconnaîtra que vous êtes des miens au fait que vous aimez aussi vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres, mais aimez aussi vos ennemis. C'est difficile. Alors quand on rapproche ces deux évangiles, on se dit, quel est le sens de cet évangile du jugement dernier, où on ne nous parle que d'une sorte de bienfaisance? Eh bien, le sens, c'est l'apôtre Paul qui nous le donne. On va s'arrêter un peu plus sur cette épître. C'est cette épître qui accompagne cet évangile de l'apôtre Paul, où il nous parle du carême, il nous parle en fait de notre liberté. Il vous dit, ce n'est pas un aliment qui vous rapproche de Dieu, si nous en mangeons, si nous n'avons rien de plus, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Une petite parenthèse sur cette première phrase, avant de parler de la liberté qui suit. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les hommes. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? C'est-à-dire que, comme nous disons souvent, ce n'est pas parce que nous accomplissons à la lettre toutes les prescriptions, mais que nous ne faisons que ça, que nous serons sauvés. Ce n'est pas parce que nous exécutons à la lettre que nous serons sauvés, que ça marchera. Ce que nous parle le Paul nous dit dans cette phrase, il est contre le carême magique. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont magiques. On fait beaucoup de choses par esprit de magie. Voile ni voile, comment sciemment ou inconsciemment, les sacrements ne sont pas de la magie. Le carême n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que nous n'aurons pas mangé de viande, pas mangé de machin, que seulement pour ça, nous serons sauvés. Ce n'est pas de la magie. Les sacrements ne sont pas de la magie. Souvent, on reçoit des demandes de parents de malades qui nous disent « Oui, il faut vite faire tel sacrement à telle mourante
qui est sans connaissance et qui a jamais été une croyante fidèle, et même peut-être les parents non plus, mais dans la peur de la mort, on demande à l'Église d'accomplir une guérison que l'homme est incapable de faire. Sans foi, pour quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne l'a jamais eue, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la magie. Le carême n'est pas magique. Rien ne se fait sans notre foi la plus profonde. C'est notre engagement dans le carême qui le rendra performant. Nous ne pouvons, personne ne fera rien pour nous au travers de ce carême, c'est nous qui allons faire quelque chose pour nous-mêmes. Et nous seuls pouvons faire quelque chose pour nous-mêmes. À nous de nous transformer. Alors l'apôtre Paul nous parle de la liberté. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les hommes. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table des idoles, etc., etc., Paul nous dit que, il s'adresse à ses frères, il nous dit, toi qui as la connaissance, je sais que tu ne respectes pas forcément les règles, non. Mais Paul ne dit pas c'est grave. Il dit, ce qui est grave, c'est que tu choques celui qui est plus faible que toi. C'est-à-dire que toi, tu as acquis la connaissance, comme nous dit Paul, si tu as acquis la connaissance, il dit à ses frères, vous êtes libres, vous qui êtes baptisés, frères des apôtres, héritiers du Christ, vous avez hérité de la toute-puissance, vous êtes au-delà des limites du fait de cette toute-puissance héritée. Donc vous êtes libres, vous avez accédé à cette connaissance. Et la vraie connaissance, l'union avec la divinité, est au-delà de toute limite. C'est dans ce sens que Paul dit, vous êtes libres, vous êtes au-delà de toute limitation. Plus aucune limitation n'a de prise sur vous. Vous n'êtes plus tenus à ces limitations ou par ces limitations. Parce que vous avez la connaissance. Mais pour autant que vous êtes libre et libéré, vous avez été libéré, que vous avez accédé à cette connaissance, vous êtes aussi responsable. Et ça, vous le savez, puisque vous avez cette connaissance. Vous êtes responsable de ceux qui ne sont pas encore libérés, de ceux qui sont encore entravés, de ceux qui sont encore empêchés, de ceux qui ont encore beaucoup de mauvaises tendances à se débarrasser dont ils doivent se débarrasser afin de s'élever. Vous êtes responsable par rapport à tous ceux qui ont encore des limites et des limitations, et que votre liberté pourrait choquer dans leurs limitations. Donc, alors, vous comprenez ainsi que vous êtes responsable d'eux et que vous devez aider ceux-là à s'élever, à dépasser leurs limitations. Vous devez leur donner la main et les aider à s'élever, à monter. Et c'est ça le sens véritable de l'aumône. L'Évangile nous a parlé de l'aumône. Vous devez faire l'aumône aux pauvres. Vous devez donner à boire celui qui a soif et qui ne veut pas boire. Vous devez vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ce qu'on comprend de l'Évangile. Mais voilà, la véritable aumône, c'est que vous devez aider ceux qui sont moins élevés à s'élever à cette connaissance. Le véritable sens de l'aumône, c'est d'abord un sens spirituel. C'est ça le sens de l'aumône. Et ce n'est pas propre au christianisme d'ailleurs. Ceux qui sont élevés sont responsables de ceux qui le sont moins et doivent les aider à s'élever. Et c'est cette responsabilité-là que nous assumons en fait devant le juge lors du grand jugement. Vous comprenez aussi que l'aumône, ce n'est pas que donner une pièce ou partager ses richesses. Là aussi, quand on rapproche les Écritures, il y a un paradoxe qui nous incite à chercher le sens spirituel de l'Écriture. Parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut faire l'aumône, il faut partager ses biens. Donc il faut que le riche, si je développe le raisonnement, il faut que le riche qui a des biens matériels, des biens mobiliers, des biens à la banque, de l'argent, partage avec celui qui n'a pas insuffisamment, ou pas du tout, de biens matériels. Ça veut dire que, si on se souvient de la parabole du jeune homme riche, il y a un peu une contradiction. Ceux qui sont riches devraient partager, simplement pour la notion de partage,
sans signification spirituelle, devrait épaissir la corde de poil de chameau de ceux qui ont une corde un peu faible. Vous vous souvenez de cette parabole du chameau et du jeune homme riche qui avait une corde trop forte qui l'attachait aux biens de ce monde. Alors, cette notion de partage est un peu paradoxale, je la soumets à votre réflexion. Est-ce que le Christ nous dit « Aidez les autres à devenir plus riches et plus attachés aux biens de la terre » Ce n'est pas le sens. Le sens de l'aumône est d'abord spirituel. Aider les autres, aider l'autre à s'élever, aider l'autre à se libérer. Vous qui êtes libres, qui avez été libérés, aider l'autre à se libérer de ses barrières, de ses chaînes, de ses limitations. Comme le Christ d'ailleurs. Le Christ n'a pas dédaigné d'abandonner, entre guillemets, sa situation pour s'incarner et pour venir auprès de l'homme. Il n'a pas dédaigné, comme on dit, descendre jusqu'à l'homme pour aider l'homme à s'élever. Le Christ lui-même est nos pères spirituels. Et c'est ça le sens même précis de la paternité spirituelle, qui est si importante dans la tradition chrétienne. Il n'y a pas de tradition chrétienne sans la notion de paternité spirituelle. Dans certaines branches de l'Église chrétienne, c'est une notion qui a été perdue. Dans l'orthodoxie, elle existe toujours. Même si elle n'est pas évidente et pas en première ligne, en façade, comme on dit. Il y a toujours des pères spirituels. Et nous souhaitons à chacun de trouver son starek, son père spirituel. Qu'est-ce que c'est que le père spirituel? C'est un homme qui est parvenu à la sainteté, qui a accompli le chemin, qui a parcouru le chemin, et qui redescend pour aider ceux qui doivent le parcourir, en leur tenant la main pour leur indiquer le chemin, et pour les aider à s'élever à l'image du Christ, à l'image de nos pères spirituels. Voilà, donc c'est ça le sens spirituel de cet évangile. Ce n'est pas d'abord les biens matériels, mais c'est d'abord les biens spirituels et la vie spirituelle qui est importante. C'est ça l'essentiel. Alors, je voudrais vous dire 2 mots de ce temps de carême, duquel nous approchons. Nous sommes encore dans la préparation. Dimanche prochain sera le dimanche du pardon, et tout de suite après, le lundi, ce sera le début du grand carême, avec le grand canon de Saint-André-de-Crète, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Regardez vos agendas et venez nombreux. Venez prier, au moins déjà pour le début de cette première semaine de carême qui arrive. Alors qu'est-ce que c'est que cette semaine de carême ce carême dans lequel nous allons entrer? On dit qu'il va durer 40 jours, c'est une quarantaine. Souvenez-vous du sens du mot quarantaine. Le mot quarantaine, c'est quelque chose qui est resté dans la médecine, dans le vocabulaire courant, parce que c'est quelque chose qui est propre à l'humanité, à notre état d'homme. C'est une période, une durée de probation. Probation, probare, prouver, mettre à l'épreuve, la preuve à l'épreuve. C'est une période de probation. Pendant 40 jours, nous allons être mis à l'épreuve. De la même façon que quand on soupçonne un malade d'avoir tel virus, on l'isole pour voir si la maladie va se développer pendant ces 40 jours. Il est mis à l'épreuve. Et nous aussi, nous allons être mis à l'épreuve pendant ce carême. C'est un temps de mise à l'épreuve. Oh, peut-être pas plus que en des temps hors carême, parce que nous n'y faisons pas assez attention hors carême aux épreuves que nous propose le Christ, aux épreuves que nous propose le ciel pour nous guider, pour nous conforter, pour nous améliorer, pour briser nos chaînes. Nous allons être particulièrement mis à l'épreuve pendant cette période de carême pour voir si nous serons capables. Alors, nous allons mis à l'épreuve, c'est-à-dire on nous met dans une difficulté pour voir comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on va être capable? Alors capable de quoi? Est-ce qu'on va être capable de nous tourner vers notre pire ennemi? Non, aller vers simplement notre voisin, pour simplement lier conversation, demander est-ce que tout va bien, demander des nouvelles, échanger. Serons-nous capables d'aller vers la personne avec laquelle nous sommes en tension pour lui dire c'est pas bien ce que nous faisons, pardonne-moi, reprenons le lien, purgeons nos tensions. Serons-nous capables d'aller vers l'autre? Serons-nous capables d'accueillir
celui qui nous paraît comme un ennemi? Serons-nous capables d'accueillir celui qui nous provoque, celui qui nous fait réagir, celui qui veut nous faire sortir de nous-mêmes? Serons-nous capables de déposer les armes? Serons-nous capables d'accueillir ce qui vient pour essayer d'y reconnaître et de discerner ce que veut nous dire le Seigneur dans cette situation, ce que veut nous dire le Seigneur à travers de lui? Où se cache le Seigneur dans ce cœur qui a l'air si agressif à mon encontre? Essayons de comprendre l'autre. Essayer de comprendre, c'est commencer à l'aimer. Serons-nous capables de nous aimer les uns les autres? Serons-nous capables d'aimer autrui, d'aimer l'autre? Serons-nous capables d'aimer celui qui nous paraît notre ennemi? Serons-nous capables d'aimer notre ennemi? Serons-nous capables, en paix, d'accueillir cette situation et de commencer à la comprendre et de commencer à l'aimer? Voilà l'épreuve. Voilà en quoi consiste le carême, le vrai carême. C'est la découverte de l'autre. Cet autre avec lequel pourtant nous ne faisons qu'un, et c'est ça le mystère de toute l'Église. Comme il est résumé et bien explicité dans ce sacrement, dont on dit qu'il est un des plus beaux sacrements, si tant est qu'on puisse mesurer les sacrements entre eux, mais c'est celui qui exprime, on dit ça parce que c'est celui qui exprime le plus complètement la réalité de l'Église, la nature de l'Église. C'est le mystère de l'unité, le mystère de l'union. Au travers de deux personnes, c'est le mystère de l'union de l'Église avec son Créateur. Le mystère de l'autre avec lequel nous ne faisons qu'un. C'est le mystère de l'union, c'est le mystère de l'amour. L'origine du monde, c'est l'amour. La fin du monde, le but, c'est-à-dire le but du monde, c'est l'amour, c'est la réalisation de l'amour. Souvenez-vous encore de cette parole lors du jugement. C'est sur l'amour que vous serez jugés. Alors, aimez-vous les uns les autres. N'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, on nous fragilise. Tout est fait pour nous fragiliser, parce que plus il y a d'amour qui monte, plus le royaume de Dieu s'approche, plus les forces contraires sont actives, parce que ça ne leur plaît pas. Et quand on voit des choses, des forces contraires qui se déchaînent partout, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur, au contraire, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui ne leur plaît pas, et qui arrive aussi encore plus fort. Alors n'ayez pas peur, et sortez de l'emprise. Tout est fait pour nous maintenir sous un climat de peur, de terreur, et attendre, au travers d'autres choses, quelque chose qui va nous sauver. On est spectateurs. Ne soyez plus spectateurs. Ne soyez pas dans la terreur. Sachez que pendant tout ce carême et tout le temps, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose pour vous-même. N'attendez pas de secours de l'autre. Éteignez vos smartphones. Arrêtez de scroller. Arrêtez d'être dépendants et dans la terreur. Aimez-vous les uns les autres et n'ayez pas peur. Amen.